컨퍼런스가 곧 시작될 예정입니다. 자리에 착석해 주시기를 부탁드립니다. 포럼의 공식적인 언어는 영어입니다. 동시 통역 서비스가 이번 회의에서 제공됩니다. 데스크에 있는 리시버를 사용하시기 바랍니다. 1번 채널은 한국어, 2번 채널이 영어입니다. 혹시 질문이 있으신 경우에는 등록 데스크에 안내를 부탁하시기 바랍니다. 시작하도록 할 텐데요. 오늘 공식 언어는 영어입니다. 그래서 오늘 동시 통역 서비스를 제공해 드릴 예정입니다. 지금 테이블 위에 놓여져 있는 통역기를 사용하셔서 한국어는 1번, 영어는 2번으로 함께 해 주시기 바랍니다. 한국어는 1번, 영어는 2번인데요. 사용하신 이후에는 통역기를 테이블에 비치해 두신 채로 퇴장해 주시면 되겠습니다. 한국어는 1번, 영어는 2번으로 함께 해 주시기 바랍니다. 잠시 후 시작하겠습니다. 고맙습니다. Rethinking tourism in cities and nature. 도시와 자연에 대한 관광의 제시가라는 주제로 2022년 GSTC 아시아태평양 지속가능 관광 컨퍼런스를 개최합니다. 저는 오늘 사회를 맡은 신지혜입니다. 우선 오늘 이 자리에 함께해 주신 여러분들에게 감사의 말씀을 드립니다. 바쁘신 하고 자리해 주셔서 감사합니다. 저희는 최근에 있어서의 지속가능한 문화, 관광에 대한 부분들을 살펴볼 예정입니다. 아시아태평양 지속가능 관광 컨퍼런스와 함께 글로벌 지속가능 문화 관광 외교 컨퍼런스, 지속가능 관광 유도 포럼 컨퍼런스를 같이 개최할 예정입니다. 양일 동안 진행되는 행사에 함께해 주시기를 부탁드립니다. 그러면 2022 GSTC 아태 지속가능 관광 컨퍼런스를 큰 박수로 시작하도록 하겠습니다. Yes,
Change is essential. 네, 지금 And we are 변화가 here to 일어나고 see the 있는데요. changes that 변화가 we're going to 가장 make for the 중차대한 sustainable 부분이라고 tourism. 생각이 됩니다. Well, it's been 관광에서도 already 변화를 2 통해서 years 지속 가능한 since we were not 관광으로 able to 진행될 have 수 an 있을 on-site 것입니다. GSTC 대면 conference, and here we are in order to STC discuss the 행사가 개최되지 sustainable 못한 지 tourism in the 2년이 post-COVID 넘었습니다. era. 이제 Since 코로나를 it's been a long 넘어선 time, please 대면 allow me 행사가 to use 다시 this time 개최되고 to 있습니다. introduce some of our 오늘 이 distinguished guests who 자리에서 have 시작에 traveled so 앞서 far to be here 우선 with us this 기빈 morning. 여러분들을 So, 소개해 distinguished guests, as your 드리도록 name is called, 하겠습니다. please stand 이름이 and greet the 호명되시면 audience. 일어서셔서 Well, first of all, 인사를 it's my 해주시길 honor to introduce to 부탁드립니다. you Mr. Randy 우선 Doban, the Chief 랜디 Executive Officer of 더반드 GSTC. GSTC Welcome. 대표님을 소개드립니다. 환영합니다. And we're also joined by Mr. Kwan Young Kim, the Governor of 김관영 전북 Jeollabuk-do. 도지사님께서 자리해 주셨습니다. Ms. Sun Hee-yoon, the Vice 윤순희 Administrator of 새만금 Saemangeum 개발청 Development and Investment 차장님께서 자리해 Agency. 주셨습니다. Mr. Im Jung-kang, the Mayor of 강임중 Gunsan City. 군산시장님 자리하셨습니다. And Ms. Lee Jae-kim, the Chairperson of 김희재 Administration and Autonomy Committee. 행정자치위원장님 자리하셨습니다. Ms. Natalie Kidd, the Chief 나탈리 People 키드 and 인트레피드 Purpose Officer 트래블 of 최고 Intrepid 책임자께서 Travel. 함께 하고 계십니다. And we're also joined by Mr. Sibir Ramkumar, the Regional 람쿠마 Director of South GSTC Asia of 남아시아 GSTC. 지역 이사님 자리하셨습니다. And we also have Mr. Kuniko 쿠니코 Takasaki, the Chief 타카사키 Communication Office of JTB 최고 JTB 커뮤니케이션 Corporation. 담당자님 자리하셨습니다. And Mr. Taesung Kim, the Vice President of 김태성 Hankuk University of Foreign 한국외대 Studies. 부총장님 함께하고 계십니다. Mr. Jong-sul Kwon, the Executive Director of Korea 권종수 Tourism Organization. 한국관광공사 Yes, we'll 사무총장님 introduce to him 함께하고 whenever 계십니다. he gets here once again. 네, And 이 moving on, we 자리에 also 다시 have 하시게 되면 Hong 한 번 Guk-ha, 더 the Secretary General of 소개해드리도록 Korean 하겠습니다. Mice Association. Welcome. 한국 마이스 협회 사무총장님 자리하셨습니다. And we're also joined by Mr. Young Hoon Jang, the Chairman of Jeonbuk Mice 장영훈 Development 전북 Association. 마이스 Welcome. 개발 연합의 장연훈 대표님 And of 자리하셨습니다. course, we have speakers and participants and 그 also 외에도 participants 많은 joining us online today. 연자분들께서 So for 함께하고 all of us in 계신데요. this room, why 온라인 don't we give 오프라인으로 another 함께 big round of 해주신 모든 applause? 분들을 위해서 박수를 부탁드립니다. Yes, thank you. Thank you once 네, again for being 감사합니다. here with us on site 다시 and 한번 also joining us 온라인 online today. 오프라인으로 함께하고 계신 In order to 여러분들께 now 감사의 officially 말씀을 begin the 드립니다. opening ceremony, I would like to 이제 invite 개회식을 Mr. Luigi Carini, 시작하도록 the chair of 하겠는데요. GSTC, to deliver his opening GSTC remarks through the 루이제이 screen. 카리비니 이장님을 모시겠습니다. 화면으로 만나보겠습니다. 존경하는 귀빈, 친애하는 친구 여러분, 지난 회의가 시작된 지 거의 3년이 지난 지금 우리는 생활 방식에 큰 영향을 미친 팬데믹을 견뎌내고 이 자리에 다시 하고 있습니다. 저는 군산에서 대면 행사에 참석할 예정이었으나 몇 가지 문제로 인해서 여러분들과 함께 할 수 없음을 안타깝게 생각합니다. 저는 여러분들이 많이 그리울 것입니다. 지난 2년 반 동안 관광산업은 국제적 이동의 4분의 3이 감소하는 전례 없는 위기를 겪었습니다. 관광 분야가 그와 같은 손실을 겪었던 것은 전례 없는 부분입니다. 2002년 세스 대유행 때 그리고 2008년 경제 금융 위기로 인한 관광 산업에 있어서의 타격이 있었을 때도 관광의 감소는 10% 미만에 그쳤었습니다. 그러나 과거의 경험에 따르면 관광객은 상황이 정상으로 돌아온 직후 반동했고 많은 도전에도 불구하고 국제적 관광객은 이미 공고한 회복을 보이고 있습니다. 2022년 상반기에 강력한 성장을 보여 2019년 팬데믹 전과 거의 같은 수준에 도달한 바 있습니다. 2021년 국제 관광객은 3배 이상 증가했고 5월까지 전 세계적으로 거의 2억 5천만 건에 달하는 국제 이동이 기록된 바 있습니다.
UNWTO 세계관광기구 분석에 따르면 2022년에는 전 세계적으로 해외 입국자가 팬데믹 이전 수준의 55에서 70%에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 더욱 엄격한 정책과 이동 제한으로 인해서 이 수준 이하로 유지될 것으로 예상되고 있습니다. 북반구의 경우 여름 시즌에 강력한 관광 수요를 보인 바 있습니다. 여행 제한이 차후 더 풀리게 되면 증가세가 더욱 건조해질 것으로 생각이 됩니다. 그렇지만 증가하는 경제적, 지정학적 도전은 회복에 대한 위험을 계속 제기하고 있습니다. 눅눅지 않은 경제 상황, 여행 제한, 높은 여행 그리고 숙박과 관련된 비용, 러시아의 우크라이나 침공, 백신 접종의 불균형 및 낮은 소비자 신뢰가 국제 관광 회복에 부정적인 영향을 미치는 주요 요인이 되고 있습니다. 그러나 문제는 우리가 이전 상황으로 돌아가는 것에 그치는 것이 아니라 이 엄청난 관광에 있어서의 흐름을 이전보다 더 나은 방식으로 관리하는 방법을 배워야 하는 것입니다. 관광으로 인한 위협을 우리는 또한 잊어서는 안 될 것입니다. 팬데믹이 최악에 이르렀던 시기에 우리는 텅 빈 로마, 방콕, 뉴욕 광장을 보았고 텅 빈 공항과 기차역을 보았습니다. 이러한 과정에서 우리는 관광이 끼치는 환경 오염 그리고 지구 온난화에 있어서의 영향을 잊었습니다. 하지만 우리는 그 부분에 대해서 분명한 인식을 가지고 이에 관련된 부분의 해답을 찾기 위해서 조금 더 추가적인 노력을 기울여야 될 것이다 라고 생각합니다. 우리의 도전과 GSTC의 미션은 부정적인 영향을 극복할 수 있는 수준까지 경제적, 사회적 편익을 향상시키는 데 있습니다. GSTC는 이제 15년의 역사를 가진 기관으로 우뚝 서 있습니다. 2008년 인재풀 운영기준 개발로부터 시작해서 현재는 국제적으로 인정받는 주요 표준 그리고 시스템을 계속해서 개발하며 확장하고 통합해 온 바 있습니다. 비록 저희는 소규모의 작은 기관이지만 우리의 영향력은 점점 더 확대되고 있습니다. 지속가능한 관광, 효과적인 실행, 이와 관련된 지속적인 노력을 기울이는 것에 대해서 크나큰 자부심을 느낍니다. 팬데믹 기간 동안 GSTC는 더욱 견고한 기반을 가지게 되었으며 주요 공공 그리고 민간 조직이 GSTC의 회원으로 합류한 바 있습니다. 더 많은 전문가들이 관련된 교육 과정에 참여했고 웨비나에 참여했습니다. 많은 정부가 GSTC 글로벌 기준을 미래 전략에 대한 참고 기준으로 채택한 바 있습니다. 더 많은 기업과 그리고 더 많은 여행지가 GSTC의 지속가능한 관광 관련 방법론을 신뢰한다라고 하는 것이 반증되고 있습니다. GSTC가 지속가능한 관광객에 대한 많은 이니셔티브를 제시하고 있으며 이는 더욱 큰 성공과 탄력적인 회복으로 계속해서 이어질 수 있을 것이다 라고 생각이 됩니다. 물론 관광 분야의 유일한 인증 프로그램인 인정 스킴의 가치를 높이거나 지속 가능한 표준을 충족하는 기업의 시장 접근성을 높이는 것과 같은 혁신적인 조치에 대해서 더 많은 노력을 기울여야 한다라는 것은 자명한 것입니다. 그렇지만 우리는 견조한 기반을 가지게 되었고 이 기회를 빌어 GSTC 팀에 감사의 인사를 드립니다. 여러분들은 지금 이러한 변화를 주도할 수 있는 회의에 함께하고 있습니다. 이번 회의를 조직하기 위해서 많은 노력을 기울이신 주최 측에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 우리가 계속해서 한국과 GSTC 간에 있어서의 관계를 더욱더 강화할 수 있기를 바랍니다. 훌륭한 회의가 되시길 바랍니다. 네, 감사합니다. 화면으로 인사를 전해주셨는데요. 관광산업과 같은 경우에는 많은 타격을 입었지만 지금 계속해서 견조한 발전에 있어서의 그리고 회복에 있어서의 모습을 보여주고 있다라고 말씀하신 바 있는데요. 오늘의 회의가 조금 더 많이 이에 기여할 수 있는 기회가 되었으면 좋겠습니다. 그러면은 다음 도지사님을 모시고 말씀 들어보도록 하겠습니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다.
네, 오늘 반갑습니다. 2022년 국제 지속가능관광위원회 아시아 태평양 국제 컨퍼런스를 전라북도에서 개최하게 되어서 정말 뜻깊게 생각합니다. 또 랜디 더 반드 GSTC 대표님, 또 강임준 군산시장님, 윤순희 새만금 개발청 차장님, 또 도의회의 김희재 행정자치위원장님, 많은 분들이 참석해 주셨습니다. 또 김태성 한국외국어대학교 부총장님 같이 해주셔서 고맙습니다. 관광객의 수요, 또 현지인들의 일상적인 생활, 이것을 같이 만족하면서도 다음 세대에 온전한 터전을 물려주는 것, 바로 지속가능 관광의 핵심이고 이제는 피할 수 없는 글로벌 트렌드라고 생각합니다. 매년 10%에서 20%까지 이 지속가능 관광이 성장을 보이고 있고 새로운 세계의 블루오션이라고 생각합니다. 우리 대한민국과 전라북도도 선제적으로 대응을 해야 합니다. 우리 전라북도에는 새로운 흐름에 꼭 맞는 문화유산, 자연유산이 가득한 지역입니다. 이미 있는 것을 지키고 다듬는 것만으로 사람들의 관심을 끌 수 있다, 저희들은 이렇게 생각합니다. 익산의 백제 역사 유적지구, 정읍의 무성서원, 고창의 고인돌, 갯벌, 또 유네스코가 지정한 세계유산, 국립공원, 한옥마을, 굉장히 많은 문화 자산들이 있습니다. 오늘 행사를 여는 이곳 주위에 있는 고군산 군도 63개의 섬으로 이루어져 있습니다. 또 새만금이 친환경 미래 도시로 새롭게 거듭나고 있습니다. 지난번 GSTC 대표님과 업무 협약을 체결한 지 한 달 만에 의미 있는 행사를 하게 되었습니다. 전문가들의 많은 좋은 의견들을 듣고 잘 반영해서 이러한 관광정책이 우리의 미래 방향이 되도록 자리 잡을 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. 또 참석해 주신 아시아에서 오신 많은 전문가들 좋은 시간 보내시고 전라북도와 군산의 많은 관광 자원들을 체험하는 좋은 시간이 되기를 기원하겠습니다. 앞으로 지속 가능한 관광을 위해서 전라북도가 GSTC와 함께 하겠습니다. 감사합니다. Thank you very much, Governor, for 네, 감사합니다. 기사님께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 전라북도는 GSTC와 함께 협력을 하면서 좀 더 지속가능한 관광을 이루어나가겠다라는 말씀을 해주셨습니다. 다음은 강임중 군산시장님을 모시도록 하겠습니다. 박수로 맞아주시기 바랍니다. 예, 안녕하십니까. 군산시장 강임준입니다. 오늘 우리 군산시 새만금 컨벤션 센터에서 GSTC 랜디 더 반드 대표님, 그리고 우리 김관영 지사님, 윤순희 새만금 개발청 차장님, 그리고 400여 명의 내외인들을 모시고 2022년 아시아 태평양 지속가능 관광 컨퍼런스를 개최하게 된 점 매우 뜻깊고 영광스럽게 생각하고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹 상황 속에서도 멀리 대한민국 군산시까지 먼 걸음을 해주신 프랑스, 체코, 탄자니아, 도미니카 공화국, 이집트 등 각국 대사관 관계자 외빈 여러분께도 각별히 감사하다는 말씀을 드립니다.
코로나19 이후 전 인류는 지속 가능한 도시로 나아가기 위해 탄소 중립 실현에 매진하고 있고 국제 도시 간 새로운 파트너십 마련을 위한 연대도 강화해 나가고 있습니다. 우리 시 역시 지속 가능한 도시 조성을 위해 그동안 다방면에서 노력을 기울여 왔습니다. 신재생 에너지와 전기차를 중심으로 지속 가능한 미래 산업 생태계를 구축하고 있고 도시 재생 사업과 공동체 활성화 지원, 사회적 경제 기업 육성, 환경 분야 등 사회 전 분야에서 지속 가능한 도시로의 전환을 이뤄나가고 있습니다. 또한 지난 8월에는 GSTC와 전라북도 새만금개발청과 지속 가능한 관광 활성화를 위한 업무 협약도 체결하면서 지속 가능한 국제 관광 도시 조성을 위한 유관기관과의 연대도 강화해 나가고 있습니다. 친애하는 내의 귀빈 여러분, 코로나19 이후 국제 관광 트렌드는 급변하고 있습니다. 근본 컨퍼런스 주제인 도시와 자연에 대한 관광의 재인식이 상기하는 내용처럼 이제 우리는 급변하는 상황 속에서 도시와 자연에 대한 관념을 다시 한번 생각하고 지속 가능한 관광에 대한 선제적 대응과 도전을 이어나가야 할 때입니다. 이에 우리 시는 근본 국제 컨퍼런스 개최를 계기로 세계 168개 단체가 참여하고 있는 GSTC와 함께 지속가능 관광도시의 브랜드를 새롭게 창출해 나가고 코로나19 이후의 관광 패러다임을 선도적으로 제시해 나갈 계획입니다. 추진 과정에서 많은 어려움도 따르겠지만 오늘 이 자리에 함께 해주신 GSTC 회원 여러분들의 경험과 지혜를 한데 모은다면 연간 500만 명의 관광객이 찾아오는 우리 군산시가 앞으로 전라북도 대표 관광지를 넘어 국제 지속가능 관광위원회의 롤모델이 될 수 있는 명품 관광도시로 도약할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다. 아무쪼록 오늘부터 3일간 개최되는 아시아 태평양 지속가능 관광 컨퍼런스가 성황리에 개최되길 기원하면서 우리 군산시에서 새로운 희망과 아름다운 추억을 가득 담아가시길 기원하겠습니다. 감사합니다. Thank you very much, Mayor, for your opening remarks. 네, 감사합니다, And as he had 시장님. mentioned, 그리고 it's 말씀하셨던 remarkable to 것처럼 hold a conference 이렇게 of 컨퍼런스를 GSTC here 여기 in 새만금 which 근처에서 full of 개최한다는 것이 아주 의미 있다고 생각합니다. 이 컨퍼런스를 통해서 군산시가 앞으로 계속해서 지속 가능한 관광을 이끌어 나가는 트렌드의 롤 모델이 될 것이라고 생각합니다. 자, 그러면 마지막으로 환영사를 듣도록 하겠습니다. 네, 윤순희 새만금개발청 차장님이십니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 새만금개발청 차장 윤순희입니다. 먼저 2022 국제 지속가능 관광위원회 아시아태평양 국제 컨퍼런스에 참석해 주신 여러분 모두 진심으로 환영합니다. 또한 이번 컨퍼런스 개최를 위해 열심히 노력해 주신 전라북도 군산시 국제 지속가능 관광위원회 전북문화관광재단 등 모든 관계자분들께 감사의 말씀드립니다. 이번 컨퍼런스는 도시와 자연 관광에 대한 재인식을 주제로 다양한 전문가와 관계자들의 의견을 공유하는 자리입니다. 친환경 그린 성장을 선도해 나가는 새만금에서 이런 지속 가능한 관광에 대한 컨퍼런스를 개최하는 것은 아주 뜻깊고 의미가 있다고 생각을 합니다. 새만금 사업은 33.9km의 세계 최장의 방조제를 만들고 내부를 간척하여 경제와 산업, 관광의 새로운 중심지를 건설하는 대규모 국제 사업입니다. 기후 위기가 심화되고 있는 상황에서 지속 가능한 발전을 위한 노력을 새만금 지역에서는 선도적으로 해나가고 있습니다. 현재 새만금은 3기가와트의 대규모 재생에너지 발전 사업과 더불어 아리백 실현을 목표로 하는 스마트 그린 산단,
친수 공간으로 특화한 스마트 수변 도시를 추진하고 있습니다. 또한 새만금에 더 많은 기업과 사람이 모일 수 있도록 공항, 철도, 항만, 도로 등 기반 시설도 확보해 나가고 있습니다. 관광 분야에 있어서는 자연환경과 어우러지는 문화, 관광, 레저를 위한 각종 인프라를 조성을 하고 있습니다. 특히 내년에는 국립새만금 간척박물관이 개관할 예정입니다. 또한 VR, AR 리조트, 챌린지 테마파크, 신시야미지구 개발과 더불어 고군산 군도에는 케이블카를, 그리고 K-팝 페스티벌과 드림컵 요트데이 등 다양한 즐길거리 또한 확대해 나가고 있습니다. 이 또한 모두 자연환경과 어우러진 상황에서 준비를 하고 있습니다. 새만금개발청은 앞으로 새만금이 지속가능한 개발이 되어 지속가능한 관광이 이루어질 수 있도록 열심히 노력할 것입니다. 그 과정에서 이 자리에 참석해 주신 여러분의 많은 감심과 협조가 큰 힘이 될 것이라고 생각합니다. 끝으로 이번 컨퍼런스가 성공적으로 마무리되고 모두에게 소중한 기억으로 남길 기원하겠습니다. 감사합니다. Thank you very much, Vice Administration. 네, 감사합니다. 따뜻한 환영 인사를 해주신 새만금 개발청 차장님 감사드립니다. 새만금이 계속해서 앞으로 조화롭게 자연 환경과 아름다운 모습을 보여줄 것이라고 생각을 합니다. 그래서 여러분의 관심이 계속해서 필요합니다. 그 다음으로 축사를 듣도록 하겠습니다. 김희재 전라북도 행정자치위원장님이십니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 저는 전북도의회 행정자치위원장 김희재입니다. 이렇게 만나 뵈서 너무 반갑고요. 먼저 전라북도에서 세계적 권유를 자랑하는 GSTC 아태지역 국제 컨퍼런스를 개최하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각하며 랜드더반드 GSTC 대표님과 컨퍼런스 참가자 여러분께 반가운 인사를 드립니다. 지금 지구 기후와 그 환경이 급격히 변화하고 자원이 무한하지 않기에 인류가 자연과 공존하고 미래 세대가 살아갈 기반을 저해하지 않으면서 풍요로운 삶을 영위하기 위해서는 지속 가능 발전이 꼭 필요하다고 생각합니다. 전 세계가 이의 뜻을 모으고 사회, 경제, 환경, 문화 영역에서 적극 협력하고 있으며 지속 가능 관광 역시 그중 하나입니다. 전라북도는 유구한 전통의 먹과 또 뛰어난 마스 고장이며 때묻지 않는 자연 환경을 품고 있어 지속 가능 관광의 메카로 성장하는데 무궁한 가능성을 가진 곳이라고 생각하며 GSTC와 함께 전라북도 관광 산업이 도약하기를 정말 희망합니다. 끝으로 2025년에 열리는 GSTC 글로벌 총회 역시 전라북도에서 개최되길 진실로 기원하며 이 자리에 계신 모든 분의 가정에 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다. 정말 감사합니다. Thank you very much, Chairperson. 네, 위원장님 말씀 감사드립니다. 말씀하셨던 것처럼 지금 이렇게 빠르게 변화하고 있는 세계에 우리가 대응하기 위해서는 함께 노력을 기울여야 할 것입니다. 그리고 2025년에 열리는 GSTC 글로벌 총회 역시 전라북도에서 개최되기를 진심으로 기원합니다. 그러면 특별 연설로 넘어가도록 하겠습니다. 랜디 더번 GSTC CEO님을 모시고 발표를 들어보도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다.
안녕하십니까. 조나침 안녕하십니까? 오하요, 자샹하오, 살라맛 파기, 아룬 시스토이. Do I have that right, Cambodians? 네, 캄보디아 발음이 괜찮았을까요? Bula. And for some Pacific friends, bonjour mes amis. 네, 그 태평양의 언어로도 인사를 드렸습니다. GSTC의 앞에 친구분들의 언어로 제가 아침 인사를 드렸는데요. 군산시에 감사의 말씀을 드리고요. 새만금 투자청 전라북도에 감사의 말씀을 드립니다. 자, 오늘 이 자리에서는 GSTC에 대해서 여러분들에게 소개하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 저희가 어떤 활동을 하고 있는지, 어떠한 비전과 미션을 가지고 있는지 Developments of what's going on. 하는 것에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 여러분들께서 이미 비디오를 통해서 의장님의 말씀을 들으셨는데요. 군산에 함께 대면으로 참석하실 수 없어서 상당히 아쉽게 생각하십니다. 공항으로 오시는 길에 좀 몸이 좋지 않으셔서 함께 하실 수가 없었는데요. 비디오를 통해서 밖에 인사를 드릴 수 없었습니다. 네, 이제 시작에 앞서서 GSTC의 이사회 멤버를 소개하도록 하겠습니다. 루이지 의장님께서는 비디오를 통해서 만나셨고요. 나탈리 그리고 랑쿠마, 김현님, 그 외에도 쿠니코, 저 이렇게 이사회가 있습니다. 항상 많은 여성분들께서 저희 활동을 하고 계신데요. 양성평등 그리고 또한 문화의 다양성을 잘 반영하고 있습니다. 함께 GSTC의 많은 직원께서도 하고 있는데요. 로이 에리엘 그리고 강미희 박사님들 많은 직원들이 함께하고 있습니다. 강미희 박사님께서는 어셔런스 프로그램을 이끌고 계시고요. 그 외에도 아태 지역에 있어서의 프로그램을 이끌고 있습니다. 여러분들 한국의 관광 쪽에 대해서 많이 몸담고 계신 분이라면 이러한 보증 어셔런스 프로그램에 대해서 잘 알고 계실 거라고 생각이 됩니다. 그 외에도 에미, 김지선님 뿐만 아니라 티파니 그리고 이 박사님 함께 하고 있습니다. 저희가 직원 수에 있어서는 그렇게 큰 것은 아니지만요. 전문성을 가지고 있는 큰 네트워크를 가지고 있습니다. 많은 투자 기관뿐만 아니라 각각의 보증 평가를 진행하는 평가사 등 다양한 네트워크를 가지고 있습니다. 의장님께서 말씀하신 대로 저희의 조직은 큰 규모는 아니지만 큰 발자국을 남기고 있습니다. 조금 저희의 역사에 대해서 거슬러 올라가 보도록 하겠습니다. 2007년에 UN 환경계획 그리고 UN의 관광기구가 함께 하게 되면서 UN의 활동에 기반해서 지속가능한 관광을 이루어보자라고 하는 기조로 GSTC가 형성이 되게 되었습니다. GSTC는 UN의 산하에 저희가 창립된 기관은 아닙니다. 그렇지만은 전 세계 지속가능한 관광 관련된 표준을 정립하기 위한 중요한 기관으로서 UN의 다양한 기관의 협력에 기반해서 설립이 된 바 있습니다. GSTC에 있어서의 가장 시초가 됐던 것은 기준을 개발하는 것이었습니다. 2008년에 최초의 기준이 나오게 되었는데요. 이것은 의장님이 이미 언급을 하신 바 있습니다. 관광을 제공하는 기관이 사용할 수 있는, 적용할 수 있는 것이었는데요. 2008년에 처음으로 설립을 한 다음 이런 기준을 만든 다음에 2012년, 2016년 계속해서 개정판이 나오게 됩니다. 모든 관광에 있어서의 다양한 활동을 하고 있는 비즈니스들 그리고 또한 여행과 관련된 기관들이 이와 같은 GSTC-I 기준을 적용을 하고 있습니다. 그 외에도 전 세계의 관광과 같은 경우에는 공공기관, 관광과 관련된 공공기관도 기준이 필요하다라고 하는 것을 인식하게 되었습니다. 관련된 정책이 필요하다라는 것이죠. 이러한 인식 기반에서 GSTC-D라고 하는 여행지 기준이 나오게 되었습니다. 민간 부분과 공공 부분에 적용될 수 있는 기준을 GSTC가 마련을 한 것입니다.
여러분들께서 The reason I have that is to mention that 오른쪽 they have a 아래쪽에 standard ICE setting Alliance 코드를 보실 수가 있는데요. 저희는 이와 같은 지속가능성 표준 개발의 국제적 규범에 대한 지침을 제공하는 기관인 ICE Alliance와 함께하고 있습니다. 전 세계적으로 다양한 협력들을 하고 있는데요. 민관 부분 그리고 관공서뿐만 아니라 학계 이 모든 이해관계 기관들과 함께 협력을 하고 있습니다. 저희는 웹사이트를 오픈 방식으로 운영하면서 다양한 이해관계자들에 있어서의 목소리를 듣고 이와 같은 GSTC에 있어서의 기준을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. GSTC는 기준을 만들어 나가는 하나의 운영 매니저로서의 역할을 하고 있습니다. 조금 더 포괄적인 기준을 만들어서 지속가능한 관광에 기여할 수 있도록 하는 것이죠. GSTC의 미션과도 맞닿은 부분인데요. 저희는 운영을 하고 있을 뿐 이러한 기준은 여러분들의 기준이라고 할 수 있습니다. 2005년에 유엔은 지속가능성과 관련돼서 그리고 관광의 지속가능성과 관련돼서 정의를 내린 바 있습니다. 그에 기반해서 GSTC는 4가지에 있어서의 중요한 주축들이 되게 되는 4가지에 있어서의 기준을 마련했습니다. 지속가능한 관광지 관리와 관련된 부분 그리고 또한 경제, 문화, 환경과 관련된 기준을 세운 것입니다. 저희가 앞으로 20년, 30년 계속해서 이행을 하게 되면은 지속가능한 관광이라기보다는 바람직한 관광, 바람직한 관리라고 하는 용어를 사용하게 될 것입니다. 그것은 지속가능성이 아주 당연한 부분으로 받아들여지기 때문에 그럴 것입니다. 따라서 그와 같은 수준에 도달할 수 있기를 저는 기대를 해봅니다. 이러한 4가지에 있어서의 중요 기준, 여기에 대해서 다시 한번 말씀을 드리고자 하는데요. 첫 번째는 지속가능한 관광지 관리, 두 번째는 호스트 지역사회의 경제적 편익 극대화, 세 번째 C와 같은 경우는 문화에 대한 편익 극대화, 그리고 D와 같은 경우는 환경 편익과 관련된 부분입니다. 여기서 부정적인 영향을 최소화하고 긍정적인 영향, 편익을 극대화한다라고 하는 그와 같은 용어가 반복되어 있는 것을 보실 수가 있는데요. 관광을 통해서 조금 더 많은 기여를 할 수 있기를 바랍니다. 관광과 같은 경우는 전 세계 GDP의 상당 부분에 기여하고 있고 일자리 창출과 같은 경우도 간접적으로 직접적으로 많이 창출을 해내고 있습니다. 우리가 코로나 이전의 상황을 한번 되짚어 보게 되면 전 세계 새롭게 창출되는 일자리 4개 중에 하나는 관광과 관련된 부분이었습니다. 그것은 놀라운 부분이라고 할 수가 있겠는데요. 관광에 있어서의 긍정적인 영향은 그야말로 놀라운 부분입니다. 하지만은 또 부정적인 부분도 있습니다. 기후 변화라던가 플라스틱에 있어서의 과용뿐만 아니라 관광으로 인한 오염뿐만 아니라 유럽과 같은 경우는 관광객들이 너무나 많이 몰려드는 것에 따라서 사회적 문제가 발생되면서 관광을 반대하는 데모가 일어나기도 했습니다. 이것이 관광과 관련된 부정적인 부분이라고 할 수가 있겠습니다. 제가 여기에 ABCD와 같은 경우에는요. 한국어로 그리고 또한 또 일본어로 기술을 해놓았는데요. 공식적인 언어는 영어이긴 하지만 이와 같은 다양한 언어로 메시지를 전달하기 위한 노력을 하고 있습니다. 인증서라던가 인증 프로그램과 관련된 공식적인 언어는 영어이기는 하나 다양한 기준과 같은 경우에는 다양한 언어로의 번역을 통해서 조금 더 다양한 곳에서 적용될 수 있도록 하고 있습니다. 저희는 이와 같은 많은 기준들이 IP라고 생각이 됩니다. 지적재산권의 대상이 된다라고 생각하는데요. GSTC와 같은 경우에는 우리가 비상업적으로 사용이 된다라고 한다면 무료로 배포하고 있습니다. ISO 기준과 같은 경우는 무료 배포는 아닌데요. 저희는 ISO의 기준을 준용하면서 기준을 개발하긴 했으나 무료로 배포하고 있습니다. 저희 GSTC와 같은 경우에 기준을 마련하는 데 있어서 SDG 지속가능한 개발 목표에 부합하는 기준을 개발하는 것에 대해서 기쁘게 생각하고 있습니다. 말씀드린 대로 GSTC는 유엔 기관의 협의에 의해서 만들어진 기관입니다. 그렇기 때문에 저희는 유엔에서 주창하고 있는 SDG에 있어서의 가치에 부합하기 위한 활동들을
하고 있습니다. GSTC의 기준과 같은 경우도 SDG를 부합하고 있는데요. 웹사이트를 방문을 하시게 되면 관련된 세부 기준들을 보실 수가 있겠습니다. 한국어라던가 일본어를 구사하는 분들도 보실 수 있는데요. 저희가 페이퍼 버전으로는 인쇄를 하지는 않습니다. 그것이 친환경적이지 않기 때문에 그런데요. 여러분들께서 좀 제한된 양이긴 하나 밖으로 나가시면은 제한된 양이 있어서의 인쇄를 보실 수가 있습니다. 그 외에 웹사이트에 가시게 되면은 다운로드를 통해서 무제한으로 보실 수가 있으니까요. SDG에 부합하는 저희의 기준을 보실 수 있는 기회가 있으시길 바랍니다. 그리고 기준에 대해서 조금만 더 말씀을 드리도록 하겠습니다. 제가 말씀드린 대로 두 가지에 있어서의 기준이 있다라고 말씀드렸는데 GSTCI와 같은 경우에는 비즈니스, 산업계와 관련된 기준입니다. 호텔이라던가 숙소, 그 외에도 여행사와 관련된 인증을 저희는 지원을 하고 있습니다. 저희는 인증이라고 하는 부분으로 관광 인증을 제공하는 기관으로 또 많이 알려져 있기도 한데요. 왜냐하면은 관광 부분에 있어서의 상당히 신뢰성을 가지고 있는 프로그램이기 때문에 그렇습니다. 하지만은 저희는 기준 부분이라고 하는 것이 조금 더 다양한 측면에서 적용될 수 있다라고 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 단지 GSTCI뿐만 아니라 GSTCD라고 하는 여행지 관련된 기준을 가지고 있습니다. 22개의 국가기관이 또 있고요. 그리고 일본의 여행과 관련된 관광과 관련된 정책을 또한 입안하는 부처도 지난 4년 동안에 있어서의 다양한 트레이닝을 제공하기 위해서 저희와 함께 한 바 있습니다. 2014년과 같은 경우 인도네시아의 관광 부처와 함께 협력을 해서 관광 관련 기준을 또 마련을 하기도 했고 그 외에 또 관광 부처 그리고 여행지 관리를 하는 공무원들을 대상으로 한 교육을 제공하기도 했습니다. 이것은 GSTC 여행지 기준에 기반한 것입니다. 저희와 같은 경우에는 미래의 향후에 있어서의 관광이 어떠한 모습이어야 하는가 하는 것에 대해서 함께 구상하고 있습니다. 저희가 WTTC와 관련돼서 여행지 스튜어드십 프로그램 그리고 상을 수상하고 있는데요. GSTC의 회원들과 같은 경우에는 이러한 GSTC의 기준을 적용을 하고 있는데 이것은 그야말로 입증된 기준입니다. 이미 입증된, 검증된 것이라고 할 수가 있겠는데요. 그렇기 때문에 캐나다라던가 이와 같은 세계에 있어서 수상 기관들도 저희의 기준을 적용을 해서 좋은 결과를 얻은 바 있습니다. 제가 ISEL Alliance에 대해서 잠깐 소개를 했는데요. 지금 ISEL Alliance의 회원 기관이 어디인가 하는 것을 간략하게 보실 수가 있습니다. 보증이라던가 그 외에도 표준 기준과 관련된 제정을 하고 있습니다. 지속 가능성과 관련된 부분에 있어서의 많은 노력을 하고 있는데요. 이 로고를 보시게 되면은 우선 왼쪽으로 보시는 것이 상당히 많이 알려져 있는 에코라벨과 관련된 부분이고요. 그리고 또한 그 외에도 임업 부분에 있어서 재질 부분에 있어서 잘 알려져 있는 로고인 FSC도 보실 수가 있습니다. 저희는 부칙을 통해서 ISEL Alliance의 규정을 준수하기 위한 끊임없는 노력을 하고 있습니다. 이 윤리 강령이라던가 그 외에도 관련된 ISEL Alliance에 있어서의 규정을 준수하기 위한 활동들을 끊임없이 하고 있습니다. 저희는 지속적인 협력을 통해서 조금 더 투명하고 조금 더 포괄적인 기준을 제공하기 위한 노력을 하고 있는데요. 이 해당 ISEL Alliance에 있어서의 기준을 따르면서 투명성을 조금 더 제고하는 노력을 이어가고 있다는 것에 대해서 상당히 자부심을 가지고 있습니다. 최고에 있어서의 지속 가능성이라고 하는 것을 모든 부분에서 실천하기 위한 모든 기관들과 함께 협력하면서 우리는 서로 배워나가고 있습니다. 상당히 오랜 기관에 있어서의 지속 가능성에 대한 노력이 지금 보시는 기관에서 이루어졌기 때문에 이와 같은 학습이 가능한 것입니다.
있습니다. 조금 더 많은 메시지를 전달하고 그래픽을 통한 메시지를 전달을 함으로써 많은 사람들에게 다가가기 위한 노력을 하고 있는데요. 저스티스와 같은 경우는 이러한 기준들을 조금 더 체계적으로 하고 있습니다. 그렇게 하기 위해서 체크리스트 등을 사용하고 있습니다. 이러한 체계적인 접근이라고 하는 것에 대해서 상당히 진중한 자세를 가지고 있는데요. 말씀드린 대로 포괄성 그리고 투명성이라고 하는 것, 이것은 중요한 부분입니다. 우리는 정치적인 색채를 가지고 있는 것은 아닙니다. 국가에 있어서의 인정기구와 함께 협력을 하고 있는데 중국에 있어서의 인정기구과 같은 경우도 그러한 예가 되겠습니다. 전 세계에 있어서 조금 더 인정 프로그램이 확대될 수 있도록 하는 노력을 하고 있습니다. 관광과 관련돼서 좀 복잡성이 있어서요. 거기에 대해서 잠깐 소개를 해도록 하겠습니다. 왼쪽에 보시게 되면은 관광, 여행 부분에 있어서의 상당한 복잡한 부분을 보실 수가 있습니다. 여행과 관광이 하나의 부문일까요? 여러분들이 한번 슬라이드를 자세하게 보시게 되면 관광과 여행이라고 하는 것은 단지 하나의 단일 부분이 아니다라고 하는 것을 인식하게 되실 것입니다. 항공이라던가 그 외에 호텔, 숙박 등 다양한 부분들이 있죠. 저와 같은 경우에도 그 외에 무역이라던가 항공과 관련된 여러 가지에 있어서의 업무들을 7개 대륙과 서로 연계되는 그런 활동들을 이전에 했었는데요. 이것을 보게 되면 여행과 관광이 얼마나 큰 복잡성을 가지고 있는지 하는 것을 볼 수가 있습니다. 숙박, 관광, 이러한 부분들이 각각 여행의 중요한 부분으로 자리하고 있지만 이것을 전체적인 측면으로 보지 못하고 있다는 것이 있죠. 한번 개별적인 부분에 있어서의 정책이 어떻게 만들어져야 되는지 생각해 보십시오. 얼마나 복잡한 정책 입안이 필요하겠습니까? 관광 여행이라고 하는 것은 이만큼 다양한 부분들이 있고요. 다양한 부분들이 함께 연계된 부분입니다. 하지만 이러한 것을 연계해서 잘 접근하지는 못하는 것 같습니다. 왼쪽에서는 각각의 부문들이 있고요. 오른쪽에서는 각각의 부문들에 필요한 기준들이 있습니다. 호텔과 숙박과 관련돼서 여러 기준들이 계속해서 GSTS에서 나오고 있습니다. 패키지 프로그램이라던가 그 외에 다양한 부분들에 대한 기준들을 만들어 나가고 있습니다. 이 기준은 상당히 포괄적이기도 하고 또한 각 분야에 있어서 특성을 반영하고 있습니다. 항공과 같은 경우도 여기 보시게 되면 아이타라던가 아이카오가 주요 기관으로 되어 있는데요. 이들과 같은 경우에는 지침을 마련하고 있지만 이것이 하나의 표준화되어 있는 것은 아닙니다. 유엔의 기관으로 서로 연계된 활동들을 하고 있습니까? 이러한 것들은 우리가 좀 함께 자문해 봐야 되는 문제라고 생각이 됩니다. 각각에 있어서의 기관들이 지침을 만들어내고 있지만 유엔이라고 하는 큰 틀에서 이루어진다거나 아니면 큰 표준으로 만들어내지 못하고 있다는 것이죠. 마이스 부분은 어떨까요? 그리고 어트랙션 부분은 어떻습니까? 한국은 마이스 부분에 있어서 아태 지역의 선두 국가로 자리하고 있습니다. 호주, 싱가포르, 한국과 같은 경우는 마이스에 있어서의 파워하우스로 자리하고 있는데요. 마이스와 관련된 표준이 아직 정립되어 있지는 못합니다. 미국과 같은 경우가 또 적용하고 있는 기준, 그렇지만 그 기준은 또 전 세계 다른 국가에서는 적용되지 않는 등에 있어서의 문제가 있죠. 그렇기 때문에 GSTS는 마이스 기준을 개발하기 위한 노력을 하고 있습니다. 이에 기반해서 조금 더 포괄적이고 투명한 마이스 기준이 정립될 수 있을 것이기 때문에 마이스 기준을 함께 개발할 수 있는 파트너를 GSTS는 모색하고 있습니다. 어트랙션이라던가 이런 부분들도 마찬가지입니다. 다양한 박물관, 그 외에도 엔터테인먼트 산업이라던가 테마파크, 이러한 모든 것들이 어트랙션과 관련된 부분이 되겠는데요. 이러한 어트랙션에 있어서의 기준을 만들어가기 위한 노력들이 지속이 되고 있습니다. 이제 산업계 그리고 정부와 같은 경우도 GSTS가 이와 같은 어트랙션의 기준을 마련해 주기를 기다리고 있습니다. 식음료라던가 그 외에도 레스토랑과 관련된 부분에도 글로벌 표준이 자리하고 있지는 않습니다. 다양한
비즈니스가 있기는 한데요. 세계적인 표준이 정립되어 있지는 못하다라는 것이죠. 각각의 비즈니스의 유형은 상이합니다. 그렇기 때문에 그에 맞는 비준이 정립되어야 된다라는 고 생각합니다. 여러분들께서 슬라이도를 알고 계실 거라고 생각이 되는데요. 스마트폰을 가지고 슬라이도닷컴의 QR코드로 들어와 보시면은 조금 더 효과적으로 함께 이번 회의에 참여하실 수 있을 것 같습니다. 아주 쉽게 서로 의견을 나눌 수 있는 툴이 되는데요. GSTC 2022 APAC 해시태그가 있기 때문에요. 이쪽으로 들어오셔서 조금 더 많은 설문조사라던가 그 외에도 관련된 내용들을 함께 공유할 수 있으면 좋겠습니다. GSTC 2022 APEC입니다. 자, 여기서 여러분들에게 의견을 하나 설문조사를 하도록 하겠는데요. 자, 이틀 동안 함께 할 것인데 여러분들께서 어떤 업무를 하고 계신지 하는 것에 대해서 슬라이드를 이용해서 답변을 해주시면 좋겠습니다. 여러분들께서는 정책 입안을 하시는 분들도 있을 것이고요. 항공, 호텔 다양한 부분에서 참석하셨을 거라고 생각되는데 오늘과 내일 슬라이드에 접속하셔서 답변을 해주시면 어떤 분들이 많이 참여를 하고 계신지 이해하는 데 도움이 될 것 같습니다. 이제 제가 표준 기준에 대해서 말씀을 드렸고요. 이젠 트레이닝 프로그램 STTP에 대해서 얘기를 해보도록 하겠습니다. 저희는 트레이닝과 관련돼서 중요한 역할을 하고 있습니다. 전 세계적으로는 시스템적인 접근이 필요한 것이 지속 가능한 관광입니다. 전 세계적으로 트레이닝이 잘 이루어질 수 있도록 하기 위해서 지속 가능성에 있어서의 총체적인 시각을 잘 전달할 수 있는 트레이너들을 양성을 하는 것, 이것은 상당히 중요한 부분입니다. 여기 웹사이트에 들어가시게 되면은 GSTC의 지속 가능 관광과 관련된 과정을 보실 수가 있는데요. 저희는 조금 더 큰 목표를 가지고 있기 때문에 다양한 부분들에 대한 과정들을 적용하고 있습니다. 민간 부분과 공공 부분이 서로 이러한 부분에 있어서 지속 가능한 관광과 관련돼서 이해를 하는 것이 중요하다라고 생각이 되기 때문에요. 이와 관련된 다양한 프로그램들을 마련하고 있습니다. 사회적인 문제와 관련돼서도 과정이 마련되어 있고요. 그 외에도 각각에 있어서 지역사회에 미치는 관광에 있어서 역량과 관련된 부분들이 많이 있습니다. 기업들도 참여를 하고 있고요. 그 외에도 시, 정부, 공무원들도 저희 과정에 온라인, 오프라인 과정에 참여를 하고 있습니다. 이러한 관광, 지속가능 관광 과정과 같은 경우는 일본어, 중국어, 한국어, 바하사어, 그리고 태국어뿐만 아니라 유럽어 등 다양한 언어로 제공이 되고 있습니다. 그만큼 접근성이 높다라는 것인데요. 이러한 관광 프로그램을 통해서 이해관계자들의 인식 증대를 하기 위한 노력을 하고 있습니다. 상당히 방대한 프로그램이긴 한데요. 웹사이트에 들어와서 조금 더 많은 정보를 접하시기를 바랍니다. 다음 주제로 그러면 넘어가도록 하겠습니다. 여행지와 관련된 스튜어드십입니다. 저희는 조금 더 많은 설명을 전달할 수 있는 단어를 선택하기 위해서 노력을 하고 있는데요. 예를 들어서 책임 있는 여행지 관리 아니면 바람직한 여행지 관리 이러한 언어로도 설명이 될 수 있을 것 같은데 저희는 스튜어드십이라고 하는 용어를 사용하고 있습니다. 1960년에 캐나다 항공과 같은 경우에는요. 이 항공과 관련돼서 계속해서 많은 단어를 통해서 자신들의 서비스를 전달하고자 했죠. 그런데 저가 항공들이 많이 확대가 되게 되면서 그러한 스튜어드십이라던가 이러한 용어들이 다른 의미로 사용이 되게 되었습니다. 그렇지만 저희가 전달하고자 하는 의미는 무엇보다 책임 있는 여행지 관리라고 하는 것이 되겠습니다. 지금 보시는 것이 관련된 프로그램, 즉 마음을 전달하기 위한 것인데요. 각각의 언어로 번역이 되었을 때 잘 의미가 전달이 될 수 있을까 하는 것은 조금 의구심이 있긴 하지만 각각에 있어서의 여행
여행지의 개발과 관련된 프로그램에 있어서 책임성을 강조한다라고 하는 의미가 전달될 수 있다면 중요하다라고 생각됩니다. 인도네시아라던가 일본이라던가 각각의 여러 기관들과 같은 경우는 이와 같은 책임 있는 여행지 관리라고 하는 스튜어드십 프로그램들을 적극적으로 또 개발을 하고 있습니다. 저희 웹사이트를 방문하시게 되면 이와 같은 여행지 스튜어드십 관련된 프로그램들을 어떻게 개발하고 있는지, 지침은 어떠한 것들이 있는지, 툴은 어떠한 것들이 있는지 하는 것을 보실 수가 있습니다. 다양한 사례 연구, 용례 연구와 관련된 부분들이 있기 때문에요. 그와 관련된 자료를 접할 수 있는 리포트를 접해 보시기 바랍니다. 여행지 관리, Destination Stewardship이라고 하는 이름으로 보실 수가 있겠습니다. 웹사이트에서 아카이브가 잘 되어 있기 때문에요. 참고하시기를 부탁드립니다. 다음은 시간이 조금 지연되고 있지만 중요한 부분이기 때문에 이 인정과 인증, 보증과 관련된 부분들에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 보증은 어떤 클레임이 있을 때 그것에 대한 검증을 하는 것인데요. 여기선 두 가지가 있습니다. 우선 첫 번째 중요한 부분은 GSTC와 관련된 인정을 해주는 부분이 되겠습니다. 예를 들어 인도네시아와 같은 경우에는 관광부와 함께 여행지 관리 관련된 기준을 개발했다라고 말씀을 드린 바 있는데요. 그러한 기준들이 잘 개발돼서 잘 기술되었는지 하는 것에 대한 표준 관련된 내용들을 보는 것입니다. 즉 플라스틱이라던가 사회적 정의라던가 그 외에도 비차별 고용이라던가 이와 관련된 내용들이 잘 기술되어 있는지 살펴보는 것이 첫 번째 부분이 되겠습니다. 하지만 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 하기 위해서는 단지 기술된 표준으로는 충분하지가 않습니다. 여러 GSTC에 있어서는 어떤 기관을 인증을 했다라고 하는 부분으로 잘못 미디어에 소개가 되는데요. 저희는 실제 인증을 직접적으로 해주는 것은 아닙니다. 체크리스트를 개발을 한다던가 아니면은 기준과 개발된 그러한 내용들을 확인하는 작업들을 진행을 하기는 하지만 직접적인 인증을 해주는 것은 아니죠. 잘 표준이 기술되었는가 하는 것들을 확인하는 것이 첫 번째고요. 두 번째는 실제 인증을 하는 적합성 평가 기관을 인정하는 업무를 하게 됩니다. 그것이 두 번째 부분이 되겠습니다. 우리는 지속 가능한 관광이라고 하는 부분에 있어서 세 가지가 중요하다고 생각이 됩니다. 첫 번째는 각각의 중요한 속성들을 정의하는 것입니다. 예를 들어 플라스틱 저감이라고 하는 것, 이러한 것들이 좋은 예가 될 수가 되겠죠. 체크리스트를 개발하는 것, 그런 것들도 이러한 속성에 들어가는 부분입니다. 두 번째는 검증, 평가와 관련된 부분인데요. 제대로 된 지속가능 관광을 하고 있는지, 그린 워싱은 없는지 이러한 것들에 대한 검증, 평가를 하는 것이 되겠습니다. 이것은 외부 평가와 관련돼서 라벨을 주는 것이죠. 이것은 우리가 직접적인 기관 인증을 한다라는 것으로 조금 혼동이 될 수가 있는데요. 저희는 인정을 해주는 부분을 담당을 하고 있습니다. 지금 호텔이라던가 여러 기관들이 관심을 가지고 또 피평가 기관으로 참여하기를 원하고 있습니다. 그리고 여러 가지 측정 작업들을 하게 됩니다. 다음은 평가와 관련된 단계들을 보겠습니다. 평가와 관련돼서는 일자 평가라고 하는 것이 있는데요. 일자 평가에 있어서는 사실 이것은 제3자 검증이라고 하는 공평성을 가지고 있는 것이다 라고 하기는 어렵습니다. 그렇기 때문에 조금 그 신뢰성과 관련돼서는 수준이 높지 않다라는 것이죠. 일자 검증과 같은 경우요. 이자 검증과 같은 경우에는 자가 검증이라고 하는 것은 아닙니다. 그렇지만 공평성이라고 하는 것이 확보되는 것은 아니다라는 것이죠. 공평성이라고 하는 것은 ISO 표준에서 요구되고 있는 부분인데요. 그것을 하기 위해서는 3자 인증이라고 하는 것이 필요합니다. 실제 3자 검증 기관이 참여를 하게 돼서 공평성을 확보하고 그리고 또한 관련된 평가를 통과하느냐에 따라서 인증을 받게 되는 것이죠. 이것이 바로 패스페일과 관련된
결과가 나오게 되는 3자 인증이라고 하는 것입니다. 저희는 인정을 받은 적합성 평가 기관에 의한 3자 인증이라고 하는 것을 가장 높은 수준의 신뢰라고 생각을 하고 있습니다. 무엇보다도 많은 시간이 또 들어가고 또 비용이 들어갈 수 있기는 합니다. 자체 평가라고 하는 것, 이것은 기초적으로는 중요한 부분이죠. 지속 가능성이라고 하는 것을 평가하기 위해서 우리가 어떻게 하고 있는지 하는 것을 살펴보는 것이 시작점입니다. 몇 가지에 있어서 로고를 보실 수가 있는데요. 힐튼에 있어서 라이트 스테이라던가 그 외에도 그린 인게이지라던가 IHG 호텔이라던가 이러한 부분에서는 인증 프로그램을 운영하고 있지는 않습니다. 이들과 같은 경우는 일자 평가를 하고 있죠. 자체 평가를 하고 있습니다. 하지만 이것도 나름 의미가 있는 부분입니다. 단지 3자 인증과 혼동돼서는 안 된다라는 부분들에 대해서 말씀을 드리고자 하는 것입니다. 저는 인정 부분을 먼저 말씀을 드렸지만 지금 또 중요한 부분인 각각에 있어서의 요소들, 속성들에 대해서 말씀을 드리고자 하는데요. 저희는 여러 기관들이 함께 참여하면서 각각에 있어서의 단계별로 기준들을 충족해 나갈 수 있는 접근법을 채택하길 바라고 있습니다. GSTC에 있어서의 기준을 전체 한꺼번에 적용하는 것이 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 단계별로 적용할 수 있기를 바랍니다. 저희 웹사이트에 보게 되면 GSTC에 인정을 받은 표준을 볼 수가 있는데요. 지금은 45개 정도 있어서 표준이 있습니다. 일본은 아태 지역의 표준이기도 합니다. 일본에서 운영하고 있는 그런 표준들도 있고요. 그 외에도 힐튼의 라이트 스테이라던가 이와 같은 시스템 관련해서 GSTC가 인정하고 있는 부분들이 있습니다. 그린뷰라고 하는 것은 싱가포르 기반의 시스템이 되겠는데요. 그 외에도 만다린 오리엔탈이라던가 이런 여러 기관들에서 적용하고 있는 부분들이 되겠습니다. GSTC의 기준을 자신들의 시스템에 적용을 해서 조금 더 많은 신뢰를 받기 위한 노력을 하고 있는 것입니다. 여러분들께서 각각에 있어서 이 모든 인증 부분에 대해서 기억을 하실 부분은 없습니다. 하지만 저희가 하고 있는 활동에 있어서의 배경에 있는 이면에 있는 부분들을 이해해 주셨으면 하는 것인데요. 가장 중요한 배경이 되는 것이 ISO 17001과 관련된 요건들이 되겠습니다. 저희는 공공 부분에 있어서 관련된 기준을 공개하고 있습니다. 웹사이트에 오시게 되면 ISO 기준에 기반해서 개발된 GSTC의 내용들을 접할 수가 있습니다. 저희는 GSTC의 프로그램을 실제 개발한 오너입니다. 그 외에 함께 IS Alliance라던가 ASI 큰 전문성을 가지고 있는 기관들이 되겠는데요. 이들과 함께 하고 있고요. 지금은 유럽 연합과 같은 경우에도 이런 부분들에 대해서 많은 관심을 가지고 있습니다. 따라서 국가 인정 기구, 특히 이태리라던가 이태리와 같은 경우는 EU의 주요 멤버국이 되겠는데요. 이와 같은 국가의 인정 기구들이 많은 관심을 가지고 있습니다. 인정 기구가 지속 가능 관광의 인정 프로그램을 도입하는 데 있어서 GSTC의 기준에 주목하고 있다라는 것입니다. 상당히 많은 시간들이 지금까지 흘렀는데요. 사실 이와 같은 인정 프로그램을 운영할 수 있도록 하기 위해선 평가사들이 양성이 되어야 되고 관련된 평가 시스템이 제대로 정립되어야 되기 때문에 단일 시간 내에 이루어질 수 있는 것은 아닙니다. 하지만은 저희는 그린 워싱에 대처할 수 있도록 하기 위한 지속적인 노력을 하고 있습니다. 어떤 비즈니스와 같은 경우에는요, 그린 워싱의 주장을 합니다. 하지만은 GSTC의 인정을 받은 적합성 평가 기관의 인증을 받은 기관은 훨씬 더 높은 수준에 있어서의 기준을 가지고 있다라는 것이죠. 상당히 엄격한 기준, 엄격한 심사 과정을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 제가 이 모든 부분들에 대해서 다 말씀을 드리기가 쉽지 않는데요. 그렇지만 중요한 부분이기 때문에 시장 접근성
가능성 확대와 관련된 부분에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 부킹닷컴에서는 이 해당 관광과 관련돼서 여행자들의 목소리를 듣기 위한 조사를 진행을 했습니다. 전 세계 여행자의 83%와 같은 경우는 지속가능한 여행이 중요하다고 생각한다라고 말을 했습니다. 그리고 또한 61%는 팬데믹으로 인해 앞으로 더 지속가능한 여행을 원하고 있다라고 말했고요. 50%가 넘는 응답자와 같은 경우에는 지속 가능한 방식을 제공하지 않는 경우 상당히 불만족스럽다라고 하는 것에 대해서 얘기를 했습니다. 물론 저희는 저가 항공이라고 하는 것 그리고 또한 숙소와 관련돼서도 낮은 가격을 검색하는 여행자들을 봅니다. 하지만 우리가 지속 가능성과 관련돼서 제대로 된 옵션을 제공하고 있는가 하는 것은 여전히 고민해야 됩니다. 왜냐하면 먹거리와 관련돼서 소비자들이 가장 저가에 있어서의 옵션을 슈퍼마켓에서 항상 찾는 것은 아니기 때문에 그렇습니다. 슬라이드에 또 다른 응답을 해 주십사라고 부탁을 드리고자 하는데요. 시간이 제한되어 있어서 다 응답을 하실 수 있을지 모르겠는데요. 여러분들이 지금 여행자들이 지속 가능성에 대한 관심을 점차 높여가고 있다라고 생각하십니까? 라고 하는 것이 질문입니다. 슬라이드에 들어가셔서 실제 여행자들의 지속 가능성에 대한 관심이 높아지고 있는지 하는 것에 대해서 응답을 해 주시면 좋겠습니다. 슬라이드에서 여러분들의 의견을 기다리고 있겠습니다. 네, 슬라이드에 응답을 해주시고 있는 여러분들께 감사의 말씀을 드리고요. 지금 보시게 되면은 루프탄자 독일 항공에서 설문조사를 한 결과인데요. 지속 가능한 항공 옵션에 대해서 관심이 있느냐라고 했을 때 78%가 그렇다라고 말을 했고요. 그러면 추가적인 비용을 지불할 용의가 있느냐라고 하는 것에 대해서 73%가 그렇다라고 얘기했습니다. 탄소 상세와 관련된 부분에 있어서의 활동을 하고자 하는 항공사에 있어서의 노력의 일환으로 진행됐던 것인데요. 전 세계에 있어서의 지속 가능성을 조금 더 높일 수 있도록 하기 위해서 여행자 그리고 소비자로서 우리는 조금 더 책임 있는 선택을 할 수 있도록 해야 될 것입니다. 정부 그리고 브랜드들이 조금 더 책임 있는 방향으로 정책을 그리고 실행을 가져갈 수 있도록 해야 합니다. 제지 산업에 있어서의 변화를 한 가지 예로 들어볼 수가 있을 거라고 생각이 되는데요. 한국의 화장실에 화장지를 잘 보시게 되면은 어떠한 인상을 받고 있는 것들이 사용되고 있는지 하는 것에 대해서 좀 관심을 가지고 봐주셨으면 합니다. 킴벌리 클락과 같은 경우에는 제지 종이와 관련돼서 FSC 인증을 선두적으로 도입을 하게 되면서 이 산업에 있어서 변화를 이끌었습니다. 경쟁자들도 FAC라고 하는 것을 경쟁적으로 이후 받아들이게 되었죠. 그리고 FSC는 이제 하나의 놈이 되었습니다. 이러한 변화, 제지 산업에 있어서의 변화가 관광에서도 나타날 수 있다라고 보고 있습니다. 지금 유럽과 미국과 같은 경우도 전 세계 관광에 있어서 주요 브랜드들에 있어서의 변화와 노력이 이루어지고 있는 것을 볼 수가 있는데요. 항공사와 호텔과 같은 경우 그렇습니다. 아직 충분한 변화가 나타나진 않았습니다. 메리어트라던가 그 외 한국, 일본, 중국 브랜드들 같은 경우도 이제 추가적인 노력들을 하고 있습니다. 왜냐하면은 알려져 있는 모델들이 어떤 효과를 이끌고 있는지 하는 것들을 알기 때문에 그렇습니다. 하지만 조금 더 단계적인 접근들이 필요하다고 봅니다. 제가 앞서서 우상향세를 나타내고 있는 화살표 장표를 보여드렸는데요. 그것이 보여주는 것처럼 점진적인 접근을 할 수가 있습니다. 싱가포르와 같은 경우도 마찬가지입니다. 당근과 채찍에 있어서의 정책을 함께 가져갈 수 있다고 생각이 되는데요. GSTC 인증을 도입하는 경우에 하나의 당근 정책으로 인센티브를 주었습니다. 하지만 터키와 같은 경우는 채찍 정책을 적용을 했죠. 터키와 같은 경우에는 제대로 된 인증을 적용하지 않는다라고 한다면은 비즈니스 면허를 취소하는 등에 있어서의 채찍 정책을 가지고 있는데요. 이러한 당근과 채찍
정책이라고 하는 것이 적용이 되게 되면서 지속 가능한 관광이라고 하는 것, 이것이 계속해서 확대가 되고 있습니다. 이제 14개에 있어서의 기준, 28개에 있어서의 기준, 그리고 42개에 있어서의 기준이 점점 더 확대되면서 적용되고 있는 것이 북유럽과 그리고 또한 서유럽에 있어서 케이스가 되겠습니다. 터키와 같은 경우는 조금 채찍 정책이라고 하는 강력한 정책을 가지고 있긴 하지만 변화들이 나타나고 있습니다. 존 F 케네디 대통령이 달 탐사와 관련된 계획을 발표를 했었죠. 그리고 몇 년 후에 그것이 이루어졌습니다. 저희와 같은 관광에 있어서도 마찬가지다라고 생각이 됩니다. 정부가 이것을 견인하게 되면 비즈니스가 참여하게 될 것이고요. 변화를 이끌어낼 수 있습니다. 우리에 있어서 향후 그러한 활동들이 기대될 수 있는 부분입니다. 한국어, 중국어, 일본어로 관련된 웹사이트에 있어서 여러 내용들이 있으니까요. 관련된 내용은 웹사이트를 통해서 각각의 언어로 보시기 바랍니다. 기준에 대한 번역본도 들어가 있으니까요. 웹사이트를 참고해 주시기 바랍니다. 제가 지금 지연이 됐기 때문에 마무리 말씀을 드려야 될 것 같습니다. 저희는 GSTC 마이스 기준 그리고 어트랙시 기준을 개발하고 있는 단계에 있습니다. 그 외에도 여행지, 레저, 크루즈와 관련된 기준들에 대한 확대를 계속해서 해나갈 예정이고요. 이에 기반한 활동은 이어지게 될 것입니다. GSTC에 있어서의 17개 파트너십에 기반한 노력들이 이루어지게 될 것입니다. 지속 가능한 소비가 관광에서 이루어질 수 있다라고 생각하십니까? 저희가 만들어낸 모델로 그것이 가능할 거라고 생각됩니다. 지원에 대해서 양해의 말씀을 드리고요. 경청해 주신 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다. 아주 훌륭한 연사 라인업이 있기 때문에 여러분들 경청해 주시길 부탁드립니다. 감사합니다. Well, thank you very much, CEO. For sharing with us the 네, GSTC's 감사합니다. Mission and the current 네, GSTC의 현재 미션과 현재 활동에 대해서 소개를 해주셨는데요. TC criteria GSTC의 네 가지 축과 그리고 특별한 프로그램에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 슬라이드를 확인하시면 좀 더 GSTC 2022 APEC이라는 해시태그를 통해서 서로 더 잘 알 수 있는 기회가 있으실 겁니다. 그 다음 기조연설을 듣도록 하겠습니다. 트래벨로카의 회장이신 시저 인드라님이십니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Distinguished guests, 내외 귀빈 여러분, 안녕하세요. 안녕하세요. Good morning. 좋은 아침입니다. First of all, I would like to 우선 thank 감사 인사를 드리고 Mr. 싶습니다. Randy Durbin, 랜디 덜반, Dr. Kang, GSTC CEO님, 강 박사님, Mr. Ram, Natalie, 람 Hugh, and the rest 나탈리, of the board 휴, of 그리고 GSTC 모든 for GSTC hosting and 위원회 inviting me 여러분, to the conference. 저를 초대해 주셔서 감사합니다. I also would like to thank Roy, 그리고 Amy, and the rest of 로이, the organizing 그리고 team 모든 for working very 조직팀에게도 hard to put together 여러분의 노고에 the first 대해서 in-person 감사 conference since the 인사드리고 pandemic 싶습니다. happened. 팬데믹 이후에 처음으로 대면 회의를 진행하게 되었습니다. My name is Caesar Indra, 제 이름은 President 시자 of Traveloka, 인드라입니다. 트래벨로카의 Southeast Asia's leading 프레지던트입니다. travel and lifestyle platform. 동남아에서 가장 Please do not 리딩하고 confuse me 있는 with Caesar 플랫폼입니다. 시저 샐러드와 이름이 get 좀 that all the 비슷해서 혼란스러우시겠지만 So last time I 혼란스러우시면 안 visited 됩니다. South 헷갈리지 Korea 마시기 바랍니다. was already 5 years ago. 한국에 5년 전에 When I landed 방문을 here today, I 했는데요. was 오늘 reminded 이렇게 of how 와 beautiful South 보니까 Korea was. 한국이 정말 아름다웠던 But 기억이 also I 납니다. was reminded of 그리고 how 또한 painful 그때 taking a 당시에 PCR was. PCR을 하는 게 또 얼마나 고통스러웠는지도 알게 되었습니다. It is such a great honor to be here 오늘 이 자리에 오게 to 되어서 매우 deliver 영광스럽게 a speech 생각합니다.
for this important event. 이렇게 중요한 in this beautiful city 이벤트에서 of 그리고 Ulsan. 이렇게 Please allow 아름다운 me 군산 to share with you 도시에서 how 함께할 수 있게 important 되어서 sustainable 기쁘게 tourism is. 생각합니다. 지속 가능 Especially 관광이 when we are 얼마나 moving 중요한지, into 특히나 pandemic. 지금 팬데믹 상황에서 얼마나 중요한지 The travel 말씀드리고 industry was 싶습니다. one of the sectors 관광 that was 산업은 affected the most 팬데믹에게 when 가장 COVID-19. 큰 영향을 받은 You might 산업 remember 중 that there was a 하나입니다. time 아마 when 기억이 travel 나시겠지만 has come to a 여행이 halt when borders were closed. 국경이 and everything 닫히면서 was at 불가능해졌었고 This 그리고 in turn 모든 것이 brought up players in the 멈췄습니다. ecosystem to 그리고 rethink how 그렇기 they should 때문에 navigate 우리는 the journey 어떻게 새롭게 ahead. 여정을 나아가야 Against the 하는지에 backdrop 대해서 of 새로운 the 방법을 challenging 찾아야만 situation. 했었습니다. 모든 것이 I was 변하고 one of 있었기 the 때문입니다. 저는 Revenge travelers. I stayed 처음에 at, 이제 이동을 많이 하던 resort in 사람이었는데 Sumba, 이제 a remote island 제가 located in, 멀리 떨어져 있는 East Nusa 한 Tenggara 섬에 in 가게 Indonesia. 되었습니다. After more than 인도네시아의 6 섬에 months 가게 되었고요. quarantine at home. 그리고 6개월 동안 집에서 I was 격리를 amazed by 하다가 the 섬으로 가게 sustainability 되었습니다. effort done at the resort. 그 Not 당시에 only 지속 for 가능 the 관광에 environment, 대해서 볼 수가 but they also 있었는데요. did a good job, 환경뿐만 doing 아니라 a sustainability effort, 지속 on 가능한 the social 노력을 part. 사회적인 부분에서도 하고 있다는 점을 Integrate 볼 really 수가 well with the 있었습니다. community. 공동체와 함께 잘 통합이 되어 있었습니다. 예를 들어서 바나나 잎과 같은 것을 통해서 테이블 커버나 혹은 뭐 다양한 그런 재료로 사용하는 것을 보았고요. 그러니까 가장 자연 친화적인 재료로 사는 것을 볼 수가 있었습니다. 그리고 교육 훈련을 통해서 기본적인 인프라도 커뮤니티에 구축하는 것을 볼 수가 있었습니다. 이러한 경험이 정말 영감을 주는 경험이었고요. 그리고 지속 가능 관광이야말로 정말 필요한 것이다라는 생각이 들었습니다. 우리는 장기적으로 총체적으로 생태계를 구축하기 위해 노력해야만 합니다. 이런 노력을 보면서 이제 관광 산업이 어떻게 영향을 끼쳐야 하는가, 트래벨로카가 어떤 역할을 해야 되는가에 대해서 생각하게 되었습니다. 혁신과 협력이 필수적이라는 것을 저희는 알고 있습니다. 우리 산업의 모든 사람이 노력하고 협력해야만 합니다. 우리 유저들에게 중요한 것이 무엇인지를 확인하고 문제를 어떻게 해결할 수 있을지를 알아야만 합니다. 강력한 파트너십이 필요합니다. 정부 그리고 이해관계자와 공급업체와의 협력이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 이와 동시에 우리가 배운 점은 바로 목적, 즉 관광과 지속가능 관광의 목적에 가장 중요한 것은 여행객이라는 것입니다. 여행객은 이제 지속가능한 그 현지의 자원을 보호하기 위한 선택을 하고 있습니다. 63%의 아시아인들이 지속 가능성과 관련된 우려를 하고 있다는 것을 알게 되었습니다. 그리고 또한 구매를 할 때 지속 가능한 상품과 활동, 서비스를 선택하는 것으로 분석 결과 나오게 되었습니다. 이렇게 하면서 로컬 커뮤니티 그리고 또 사회 이니셔티브에 기여하는 것으로 알게 되었습니다. 사회적인 이니셔티브는 이제 선택지가 아니라 미래의, 즉 관광의 미래에 필수적이라고 할 수 있습니다. 우리 모두 다 함께 의지를 보이고 리더십을 보여서 지구의 기후변화와 같은 복잡한 문제를 해결할 수 있도록 노력해야 할 것입니다. 그리고 또한 우리의 모든 활동과 그리고 운영을 좀 더 경제, 사회 그리고 환경 친화적으로 변모시켜야 할 것입니다. 이것이 바로 GSTC가 3개월에 발표했었던 목표라고 할 수가 있겠는데요. 이를 통해서 지속가능 관광을 도모하고 모든 지역에서 평등하게 이런 발전을 도모하기 위한 것이라고 할 수 있겠습니다. 관광 산업은 아주 유망한 그리고 미래가 기대되는 회복을 보여주고 있습니다. 지금 현재 상황을 보시면 많은 관광 수요가 발생하고 있는 그런 상황입니다. 그리고 또한 인사우스 아시아 그리고 G20와 같은 그런 여러 이벤트가 인도네시아와 많은 도시에서 개최가 되고 있고요. 말레이시아에서도 개최가 될 것입니다. 그리고 F1 그랑프리가 싱가포르에서 또 개최가 될 예정입니다. 이를 통해서 관광과 여행이 성장할 것이라고 기대하고 있습니다. 그런데 도전 과제가 있다면 환경 그리고 사회적인 영향을 어떻게 줄이냐입니다. 그래서 여기에는 뭐 플라스틱 폐기물을 줄이거나 혹은
토질 오염을 줄이거나 혹은 그 관광지의 오염을 줄이는 것 등이 포함이 되어 있을 것입니다. 그리고 또한 그 열대성 기후 그리고 그 지역의 경우는 예를 들어서 배출량이 더 훨씬 높은 것으로 나타나고 있습니다. 그리고 또한 여전히 화석연료에게 의존하고 있는 지역이 많습니다. 가장 취약한 분야는 바로 기후변화라고 할 수가 있겠습니다. 기후변화가 계속해서 발생하고 이를 통해서 악영향을 받는 많은 지역이 있습니다. 이미 취약성을 목도한 바가 있습니다. 가뭄, 태풍, 홍수, 그리고 해수면 상승과 같은 결과를 보고 있습니다. 자카르타가 한 예시라고 할 수가 있습니다. 그리고 또 아태 지역 전역에서 우리가 이런 상황을 목도하고 있습니다. 그리고 또한 이는 관광에 큰 영향을 미치게 될 것입니다. 네, 그래도 희망이 있다고 생각을 합니다. 다행히 연구 결과에 따르면 팬데믹을 통해서 우리가 이 환경, 사회적인 역량에 대해서 인지를 할 수 있다는 사실을 알게 되었습니다. 저희의 조사의 80% 응답자에 따르면 조금 더 앞으로 숙박을 선택을 하고 호텔을 선택할 때 지속 가능한 관행을 하는 업체를 선택하겠다라고 답을 했습니다. 그리고 또한 만약에 옵션을 제공할 때 지속 가능한 활동을 하는 서비스이다라고 알려주면 훨씬 더 도움이 될 것이다라고 했습니다. 그리고 절반 이상이 지속 가능한 관광지 그리고 또 숙박 업체에게 더 많은 돈을 기거에 낼 것이다라고 답을 한 바가 있고요. 그리고 또한 계속해서 상쇄 활동을 하기 위한 호텔을 선택할 것이다라고 대답을 한 바가 있습니다. 그리고 또한 탄소 발자국을 줄이기 위해서 함께 노력을 하겠다라고 답을 했는데요. 이것이 정말 놀라운 결과라고 생각을 합니다. 우리 산업과 그리고 정부가 이런 점에 주목을 해야 될 것이고 그리고 또한 이렇게 공공보건에 지원을 하고 그리고 또한 기후변화 대응 아젠다에 맞는 수요를 지원하기 위해서 많은 노력을 기울여야 한다고 생각합니다. 그리고 또한 변화 그리고 또한 성장을 위해서 우리 산업이 함께 노력을 해야 되고 이를 통해서 관광과 여행을 좀 더 지속 가능하게 만들고 그리고 우리가 하고 있는 모든 행동을 지속 가능하게 만들어야 될 것입니다. 그리고 또한 자연환경을 보호하고 이와 동시에 자원을 보호하는 방식으로 지속 가능 관광을 발전시켜야만 할 것입니다. 이는 로컬 커뮤니티의 건강 보건에 매우 중요한 행동이 될 것입니다. 그리고 또한 우리는 브랜드와 플랫폼을 좀 더 개발해서 지속 가능성을 그들의 활동의 중심에 언제나 둘 수 있도록 도모해주고 또 지원을 해줘야 될 것입니다. 팬데믹은 우리에게 리셋을 할 수 있는 기회를 주었습니다. 우리가 지금 현재 직면하고 있는 이 도전 과제는 기회이기도 합니다. 기술을 통해서 관광의 활동을 좀 더 자연 친화적으로 변화시켜야 한다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그 다음으로 저희가 트래블로카에서 하고 있는 활동에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 내부적으로 트래블로카에는 다양한 ESG 이니셔티브에 투자를 한 바가 있습니다. 올해부터 저희가 GSTC 멤버에 합류를 하였고요. 랜디 사장님 덕분이라고 생각합니다. 로이와 그리고 많은 팀원들께서 도움을 주셔서 문을 열어주셨기 때문에 합류를 하게 되었고요. 그리고 또한 지속가능 관광을 위해서 또 저희가 교육훈련을 실시하기도 했습니다. 인도네시아 정부와 함께 협력을 했고요. 그리고 9월 6일에 저희가 진행을 했습니다. 이 트레이닝을 통해서 호텔에게 다양한 지식을 전달을 했고요. 여기에는 지속가능 관광과 관련된 표준 등과 관련된 내용을 전달하기도 했습니다. 그리고 또한 지속가능 관광이 좀 더 행동 가능하고 또한 정말로 지속 가능하게 하기 위한 정책에 힘을 입어서 진행이 될 수 있도록 다양한 교육
노력을 진행을 했습니다. 그리고 또한 다양한 시설 역시 지속 가능하게 운영이 되도록 돕고 있는데요. GSTC 인증 파트너로서 협력을 하게 될 것이고요. 그리고 또한 저희 숙박업체 파트너들도 환경적으로 인식을 제고해서 지속 가능하게 이들의 행동을 변화시키도록 도울 것입니다. 이뿐만 아니라 유저들 역시 탄소 발자국을 상쇄할 수 있도록 저희 플랫폼을 개선을 할 것입니다. 올해 말을 예상을 하고 있고요. 그렇게 되면 저희 여행객들, 즉 유저들은 해당 상품을 선택할 때 어느 정도의 탄소 발자국이 발생하는지를 알 수 있게 될 것이고 어떻게 상쇄할 수 있을지 알게 될 것이고 그리고 그린 프로젝트를 통해서 상쇄하는 정도를 볼 수가 있을 것입니다. 이뿐만 아니라 지속 가능성 캠페인을 플랫폼에서 진행을 하게 될 것입니다. 저희는 계속해서 행동적 변화를 지원을 해주실 것이고요. 특히 젊은 세대들에게 이와 같은 정보를 전달할 것입니다. ESG 이니셔티브의 일환으로서 저희 역시도 탄소 발자국을 줄이고 있습니다. 그리고 또한 내부적으로 저희 에너지 그리고 물 수요를 줄이게 될 것입니다. 그리고 또한 폐기물을 줄이고 그리고 또한 교통 수송 이용량을 줄이도록 노력을 할 것인데요. 이를 위해서는 버스와 같은 대중교통 수송 수단이 활용이 될 수가 있을 것입니다. 이런 지속 가능성 이니셔티브를 함께 공유하도록 하겠습니다. 저희는 또한 그뿐만 아니라 두 군데의 관광지에 5만 그루의 맹그로브를 또 심을 예정이고요. 그리고 또한 다양한 이해관계자와 함께 노력해서 여성의 관광산업 참여를 더욱더 강화할 것입니다. 디지털 리터러시를 강화하고 그리고 또한 제3자 산업, 3차 산업의 활동도 더욱더 강화할 수 있도록 노력할 것입니다. 네, 그리고 또한 유저들과 파트너들과 좀 더 지속 가능한 관광을 이슈를 좀 더 진지하게 다루고 행동할 수 있도록 노력하게 될 것입니다. 이것은 우리 모두의 미래를 위한 것이고 또한 우리 환경에 우리의 비즈니스가 달려있기 때문에 더욱더 중요한 것이라고 할 수가 있겠습니다. 우리가 지금 어떤 행동을 하느냐에 따라서 미래가 결정이 될 것입니다. 그리고 또한 네, 전 세계는 팬데믹으로 인해서 많은 변화를 겪었습니다. 그런데 이를 통해서 우리 비즈니스적인 기회가 발생할 수도 있다라고 생각을 합니다. 이런 복잡한 팬데믹은 우리로 하여금 다양한 변화를 할 것을 기대하고 있습니다. 우리의 협업 방법을 바꿔줄 것을 기대하고 있고요. 그리고 또한 지속 가능한 관광을 통해서 새로운 주류 산업으로 만들 수 있기를 기대하고 있습니다. 지속 가능한 산업의 발전을 위해서 중앙정부는 이에 맞는 규제를 그리고 정책을 세워야만 할 것입니다. 그리고 또한 지속 가능한 개발을 위해서 인도네시아의 이니셔티브를 통해서 모든 이 관광 산업에서는 로드맵을 따라가게 될 것이고 그리고 또한 정책적인 지원을 해주게 될 것입니다. 이뿐만 아니라 수요 측면에서도 저희가 그 환경 역량에 대한 투명성을 강화함으로써 또 다양한 노력을 진행할 수 있을 것이라고 생각을 합니다. USLAI가 지금 현재 최전선에서 지속 가능성 측면에서 그 호텔 운영에 대해서 모니터링을 진행을 하고 있습니다. 그리고 또한 새로운 신에너지 EWW 매트릭스를 호텔이 사용을 하게 되면서 올해 말에 저희가 발표를 하게 될 텐데요. 이를 통해서 저희가 좀 더 신뢰성을 높일 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 그뿐만 아니라 교통수송 서비스 제공업체나 혹은 관광지에서도 많은 노력을 기울일 것으로 기대하고 있습니다. 이런 노력은 절대로 쉬운 것이 아닙니다. 쉽지가 않습니다. 같이 노력을 해야 되는 것이고 그리고
그렇지만 결국엔 지속 가능성을 위해서 우리가 함께 전환을 해야만 합니다. APEC 지역에서의 녹색 투자에 대해서 말씀을 드리고 싶은데요. 이 호텔 투자자 중에 75%가 이는 매우 중요한 요소다라고 답을 했습니다. 산업 종사자들은 이 기회를 통해서 지속 가능한 전환을 일으켜야만 합니다. 많은 예시를 통해서 이 위기 이후에 사회가 어떻게 변모하고 있는지를 볼 수가 있습니다. 혁신을 함으로써 우리가 더 나은 모습으로 재건을 할 수가 있을 것입니다. 이 사회 이러한 변화를 통해서 우리 산업이 어떤 새로운 모습이 변할 수 있을지 볼 수 있을 것이라 생각합니다. 본 컨퍼런스에서 다양한 의견을 함께 논의하고 함께 지속 가능한 관광을 만들었으면 합니다. 감사합니다. Thank you very much. 네, 감사합니다. 기조 기조연설 감사드리고요. 연설 중에 저희에게 말씀을 해주셨습니다. 우리의 환경은 우리가 지금 어떤 행동을 하느냐에 따라 달려있다라고 하셨거든요. 그래서 함께 현명하게 시간을 써서 함께 이 어려운 터널을, 어두운 터널을 함께 나아갈 수 있어야 될 것입니다. 저희가 대면 회의를 이렇게 개최한 것이 참 오랜만입니다. 그래서 2022 GSTC 아시아태평양 지속가능 관광 컨퍼런스가 정말 기억에 남을 것 같습니다. 이제 내빈 여러분을 그런 맥락에서 무대로 모시고 함께 사진을 촬영하면 어떨까 싶은데요. 내외 기빈 여러분, 연사분들, 패널분들 함께 무대로 올라오셔서 단체 촬영을 해주시면 감사하겠습니다. 기념사진 촬영하는 순서 갖도록 하겠습니다. 네, 모두 무대 위로 올라오셔서 함께 기념사진 촬영에 함께 해주시면 감사드리겠습니다. For the 2 days starting today Until 네, tomorrow, 오늘부터 we are to 내일까지 저희가 rethink 컨퍼런스를 tourism 진행을 in 하게 cities 되는데요. and 이를 nature. 통해서 So, I would 도시와 like to 자연 thank 관광에 all the 대한 distinguished 재고 guests for 기회를 joining us 얻게 today 됩니다. on this 모두 함께 valuable, 해주셔서 감사하다는 gathering. 말씀을 드립니다. And as 함께 this is a 모여주셔서 rare 감사드리고요. opportunity, let us use the 굉장히 time 귀한 wisely once again in 기회입니다. order to, 그래서 gather 오늘을 our wisdoms 기억하기 together. 위해서 So, 함께 as the 사진을 guests 촬영하도록 are joining us 하겠습니다. on 함께 stage, 지혜를 well, 모으는 아주 participants 중요한 remember that 컨퍼런스라고 we have diverse 말씀드릴 수가 programs 있겠습니다. also prepared in the afternoon and also 네, tomorrow. 오후에 So 그리고 make sure that you 내일 will be 또 joining us until 저희가 the end of 진행을 this 계속하게 conference, 될 which is 텐데요. until tomorrow. 내일까지 꼭 Well, I 함께 can see 해주시기를 there are too 바랍니다. many participants at the left 네, side. 지금 Can I welcome more to 왼쪽에 join us on 너무 the right 많은 분들이 side? 함께 서 네, 계신 저희 것 오른쪽 같아요. 무대에 그래서 많은 분들이 함께 오른쪽으로 하실 수 있을 것 함께 같은데요. 이동해 무대 주시면 좋을 균형을 것 위해서 같습니다. 오른쪽으로 귀빈 여러분들 모시도록 하겠습니다. we're welcome Welcoming participants 네, to join us on the 참가자분들 stage 모두 for the 다 photo 무대로 모시고 together. 있습니다. 함께 사진을 촬영했으면 합니다. Now we're trying to find a 네, balance in the 그러면 room, so maybe we can welcome some more participants on the left, 더 많은 and we 참가자분들을 can maybe squeeze a 모시도록 little bit more to 하겠습니다. the center, 좀 더 가까이 중앙으로 so that we can have 서보시면 everyone inside the 어떨까요? photo. 모두 다 And 사진 also participants at the very right, 하실 수 could 있도록 we squeeze a little bit more to the center? 네, 네, 중앙으로 왼쪽에 좀 더 계신 분들 모이시면 좋을 조금 더 것 가운데로 같습니다. 모시도록 하겠습니다. 보다 밀착해서 모든 분들이 사진에 나올 수 있도록 하겠습니다. the 2022 GSTC Asia Pacific Sustainable Tourism 네, Conference. 2022 This is GSTC our camera. 아시아태평양 So let us 지속가능 face 관광 front. 컨퍼런스입니다. And if you put on a big smile, even though you're wearing your masks, 네, we can see 마스크를 that you're 쓰고 smiling. 있으시지만 So make sure that you 그래도 smile from the bottom of your 한번 heart 미소를 지어주시면 and look at this 어떨까요? main camera. The 네, one who's 카메라를 raising 봐주시기 his hand, 바랍니다. that's our 손을 main 들고 camera. 계신데요. 메인 So, 카메라를 봐주시기 바랍니다. I can see some of you already learned the Korean 네, heart. 이미 So why don't we 한국식 try that 하트를 pose 배우신 것 같아요. with any of your 포즈를 hand, 한번 with your thumb and the index finger. If you cross it, it 네, looks like a 한번 heart. 크로스 해보시면 So 어떨까요? please send your appreciation towards the sustainable tourism. So once again, and now, in order to root or to support sustainable tourism, we're going to try another Korean pose. Yes, which 한국식 is 포즈를 해보려고 fighting. 하는데요. 네, With your 파이팅 maybe 포즈를 left 해보도록 arm or right 하겠습니다. arm. Put 왼손이나 your fist 오른손 up. 들어주시고 And if I 주먹을 say 쥐어주시면 sustainable 되겠습니다. tourism, 제가 please 서스테이블 reply by 투어리즘이라고 saying 하면 여러분 fighting. 파이팅! So, 이렇게 for 답해주시면 sustainable 되겠습니다. tourism,
Once more, that was not enough. We were not able to hear you say fighting. So, from the top of your lung, let us shout it out once more. For sustainable tourism. 쳐주시기 바랍니다. Thank you very much, and that will be all for our photo session. Thank you very much all for your cooperation. Well, ladies and gentlemen, this is the end of our opening ceremony as well as the morning session here at 2022 GSTC Asia Pacific Sustainable Tourism Conference Day 1. Of course, we have lined up diverse programs along the way in the afternoon as well. So please remember to be back in this room until 1:30. At 1:30, we're to start the afternoon session. 1:30 Korean Standard Time, we will start the afternoon session. So let's have a break for lunch, and I'll see you all at 1:30. Thank you very much.